समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन सह आज कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। आज अनुचिंत मनीष जीवन केवल आह्वान अनुभव प्रतीक्षणी आह्वान को जीए ग्रहण करई तिनी भुवन को जीणे। अर्थात मनीषर जीवन रे प्रति मुहूर्त रे आह्वान आसी थाए। आह्वान हेउछि सुजोग। सुजोग को हाथ छड़ा करिबा गोटे भल लक्षण नुहे। जे सुजोग को सदुपयोग करे से सफल हेई थाए। तेणु प्रति मुहूर्त रे आसुथिबा आह्वान को हमें मुकाबिला करी आग को गति कले निश्चय सफल हेबा। आज आसंतु दशम श्रेणी गल्प कालर कपोल तलेर अवशिष्टांश आलोचना करिबा। गतकाली आमे आलोचना करिथिले महाराणी कारुबाखी जे राजांकर प्रस्तावटी नेइक आसिथिले तांकर स्वास्थ्यगत बा आहत हेबा कारणरू से युद्ध कार्य तथा राजकार्य परिचालना करिबारे संपूर्ण असमर्थ आ सेथिपई राजजेमा राजेश्वरी नाम को सभा गृह रे प्रस्ताव नहीं के आछंती महाराणी। ए प्रस्ताव को महामंत्री सम्मति जणाइछंती एवं सभासदकर एतिरे कोनोसी आपत्ति नथिबो एहा मध्य से भरोसा रखिछंती और विश्वास रखिछंती। काहे कि ना ये गोटे परंपरा राजा अनुगत धर्म। राजा जहा कहिबे ताहा नीति ताहा नियम। तेणु ताकू उल्लंघन करिबा अन्य पक्षरे असाध्य। तेबे आमे लक्ष्य करिबा आज पाठ करिबा प्रकृत रे सभासद बा सभागृह रे राजजेमांकर प्रतिनिधित्व को केते जण समर्थन करुथिले बा केते जण ताकू विरोध करुथिले। सभासद मानक मध्य रे केतेकंक मुहर रेखा हठात कठिन होई गला। किंतु महामंत्री और अन्य माने यही प्रस्ताव को अति आग्रह रे ग्रहण करी नहीं कहले ए तो खूब आनंदर कथा। पुत्र भली कन्या को मध्य राजसिंहासन प्रदान करिबार परंपरा ए राज्य रे रहिछि। पुणी बुद्धि वीरत्व रे राजजेमा तो कौनसी राजपुत्र ठारू उणा नुहंती। समस्तक अनुरोध क्रमे सपति राजजेमा राजेश्वरी दरबार कक्ष को आसिले। सभासद मान को अभिवादन करी बसिबा परे से कहले पितांकर इच्छा को आपण माने स्वीकार करिसंती सेइथिपई मु कृतज्ञ। किंतु आपण माने तो जानती मु जने साधारण नारी राज परिवार रे जन्म होईछि सत, किंतु राजकार्य परिचालना करिबा संपर्क रे मोर कोनोसी अभिज्ञता नाही। ए कार्य मु ठीक भाबरे तुलाई पारिबी बोली कोन आपण माने विश्वास करूछंती। जो माने नीरव थिले सेमानक मध्यरु जने ठिया होई कहिले किंतु वर्तमान तो खाली साधारण भाबरे राज्य चलेबार अवस्था नाही। मगध सम्राट अशोक विपुल सैन्य बाहिनी धरी कलिंग आक्रमण करिसंती। कलिंग उपकंठरे युद्ध आरंभ होई गलानी। अचानक आक्रमण रे आमर सीमांत बाहिनी संपूर्ण ध्वंस होई जाइछि। वर्तमान अति द्रुत बेगरे सीमाने राज्य भीतर को माड़ी आसुचंती। महामंत्री चिंतित स्वर रे कहले हां राजजेमा, कलिंग एक अति संकट मुहूर्त रे आसी पहुंची। सभा गृह रे जो माने उपस्थित थिले केतेकंक मुहरु विरोधाभास पढ़ी हेउथिला जानी हेउथिला। तथापि महामंत्री कहले जे राजकन्या बा राजजेमा मानकू राजसिंहासन प्रदान करिबा ए देश रे नुआ परंपरा नुहे। पुराण जुगरु ए परंपरा रही आसी। नारी नेतृत्व पुराण जुगरे मध्य रहिछि। तेणु राजजेमा राजेश्वरी राजसिंहासन आरोहण करंतु, राज्यर नेतृत्व नियंतु, एथिरे काहरी कोनोसी प्रकार विरोधाभास नाही। आउ जदि एमिति भी देखा जाए ताहले तो कोनोसी राजपुत्र ठारू विद्या बुद्धि किबा वीरत्व रे राजेश्वरी उणा नुहंती। सबु क्षेत्र रे से योग्य। तेणु से ही प्रकृत नेतृत्व नहीं पारिबे कलिंगर ए प्रकार संकटमय परिस्थिति रे। या परे परे राजजेमा निज पतिक सहित राज दरबार को आसंती। अभिवादन ग्रहण करिबा परे परे समस्त को बसिबा को निर्देश दियंती।
ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ପାଳନ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଯେ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିବି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି? ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ, କଳିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଗତି କରୁଛି, ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି ସୀମାନ୍ତରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ତ କଳିଙ୍ଗ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମଗଧର ଶାସନାଧୀନ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଜାଣେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ରଣକୌଶଳ ସ୍ଥିର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ? ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଣ୍ଠର ଦୃଢ଼ତା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଏହାପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଅତି ବିଚିତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି 12 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦରବାର କକ୍ଷ ସ୍ତବ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆଜି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି 12 ଜଣକୁ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେଶର ସେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବି ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବେ? ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା ଏବଂ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଉକ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଉକ୍ତିଟି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 12 ଜଣକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 12 ଜଣ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମୁଖ ସମରରେ ଯିବେ। ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆହ୍ୱାନଟା ସଭାସଦ ବର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେନାବାହିନୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କିଏ ବା କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା? ମରିବାକୁ ତ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। ତେଣୁ କ୍ଷଣିକରେ ନୀରବ ବାତାବରଣଟିଏ ଦେଖାଗଲା, ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ସଭାଗୃହ। ଆଉ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, କ'ଣ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପୁଣି ସେହି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଜବାବ ଦେଲେ, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶୁଣି ରଖ ଯେ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିବିନି। ସେମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏହାକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ମନେ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ତେବେ ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନକୁ କେତେ ଜଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଥାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଲା ଏଥର। ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଯୋଦ୍ଧା ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପତି ବି ଥିଲେ। ଏ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା। ଏଥର ସ୍ମିତ ହସି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥର ସଭାଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଗୋପନ ମନ୍ତ୍ରଣା
କରିବାକୁ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କେବଳ 12 ଜଣକୁ ଚାହିଁଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରେ ଡାକିବି। ତେବେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଥାରେ ଦୃଢ଼ତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ସେ ସଭାସଦ ବର୍ଗଙ୍କର। କେବଳ 12 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, 12 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପତି ବି ଥିଲେ। ତେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ତାପରେ ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେ ତ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି 12 ଜଣକୁ, ତେଣୁ ସେଇ 12 ଜଣକୁ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟଙ୍କୁ 12 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯେହେତୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ 12 ଜଣକୁ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଛେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ସେ ଆଗରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂଗଠନକୁ ଯିବା ସେହି ସମୟରେ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ବିରୋଧ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲିବାର ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ପଛେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ 12 ଜଣ ଆଗରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ଆଗରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବା ତାର ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେଇ 5 ଜଣ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ସଭାଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉ ନଥିବାର ଦେଖି ସେ ନିଜେ ସେଇ 5 ଜଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଶାସକଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇମାନେ ଯେଉଁ 12 ଜଣରୁ ଅଧିକ 5 ଜଣ ଥିଲେ, ସେ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯଦିଓ ବାହାରକୁ ଜଣାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ହିଁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ, ଏହା ମନେକରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେଇ 5 ଜଣକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ମଗଧର ସେନାବାହିନୀ ବିପୁଳ, ଅତି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ସମରରେ ମୁକାବିଲା କରିବା କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ସମରରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ? ଏଭଳି ରଣକୌଶଳ ବୁଝିବାକୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମର ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ବି କେହି ଯେପରି ନ ଜାଣେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ସେନାପତି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ଏତିକି କହି 12 ଜଣ ଯାକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିକଟକୁ ଡାକି ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରିବା, ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଶାସକର, ଆଦର୍ଶ ନେତୃତ୍ୱର ଧର୍ମ।
तेणु से एतिरे हेळा करना शत्रु सैन्य को चिणीबाकू हेले शक्तिशाली सैन्य को चिणीबाकू हेले तांको सहित सम्मुखरे मुकाबिला करिबा तांको पक्षरे संपूर्ण असंभव यह से अनुभव करिसंती। तेणु युद्ध को दीर्घ दिन व्यापी अधिक दिन धरी युद्ध कले शत्रु सैन्य एमान को मुकाबिला करिब सिना किंतु असल रे सेमानकर जो प्रस्तुति प्रकृत रे कलिंग को जय करिबार जो मानसिकता कई दिनर मानसिकता से अनुसार से माने प्रस्तुति हेई आस्थिले आ सेई प्रस्तुति अधिक दिन जते बेले लंबी जाए युद्ध तांको अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो जद्वारा से माने युद्ध करबा पई प्रस्तुत हेबेनी आ अपसरी जिबे। ए प्रकार मंत्रणा देइथिले राजेश्वरी और याकू सहजरे हृदबोध करथिले पारिषद वर्ग बा सेठी थिबा पारिषद वर्ग भूल कहली सेठारे उपस्थित थिबा से जो 12 जन सेनाध्यक्ष एभले रणकौशल बुझिबाकू योद्धा माने जदियो अक्षम थिले तथापि मध्य से माने राजेश्वरी को कथा को समर्थन करथिले। राजेश्वरी दुईटा शर्त रे ए रणनीति को आगेबाकू सूचना देले। गोटे सूचना हैला जे आमे जहा निष्पत्ति नेबा ताहा अत्यंत गोपनीय रहिबो बाहर जेमिति प्रघट न हुए कहीं ना शत्रु सैन्य यदि रणकौशल बा रणनीतिटा आगरू जानी पारे ताहेले तो युद्ध बेसी दिन गति करिबनी अक्लेशरे शत्रु सैन्य आक्रमण करने सहित राज्य जय मध्य करि नै जिवो। तेणु राजेश्वरी को प्रथम शर्त एया थिला। द्वितीय शर्त हैला जे आपण माने निजकू कही काहारी ठारू उणा मने करिबेनी। प्रत्येक सेनाध्यक्ष प्रत्येक सेनापति स्वाधीन भावरे आपण माने युद्ध परिचालना करिबार दायित्व आपण को अर्पण करागला। ये होची जने प्रकृत नेतृत्वर पराकाष्ठा प्रकृत नेतृत्वर प्रदर्शन। तेणु आमे राजेश्वरी ठारे यह लक्ष्य करि परिबा। गोटे कथा हैला जे सबु रणनीति को गोपनीय रखा जिवो आ जो माने सेनापति एमाने स्वाधीन भावरे किछि निष्पत्ति नहीं पारिबे। अंगदक सम्मुखरे सेई अंगदक सम्मुखरे पुणी सेई पुरुष गुरु गंभीर स्वर रे निर्देश देले एथर चाल देखिबो सेई कलिंग युद्ध जेउठारु मु तुमको डाकी आनिथिले। तेबे युद्ध पाई प्रस्तुति जेतेबेले सरी जाइछि सेई इतिहास पुरुष से दीर्घदेही पुरुष से काल से समय पुणी अंगद निर्देश देइछंती एबे चल रणक्षेत्र को आमे कलिंग युद्धर विभीषिका को देखिबा। आज पाई एतिकी पुणी अन्य क्लास रे अवशिष्टांश को आलोचना करिबा। एइथे रहउछि। धन्यवाद।